салом бинандаи азиз, хиромон бақозода ҳастам бо хабару гузоришҳои Тоҷикистону ҷаҳон ҳамроҳи шумо. Имрӯз 1 декабр аст ва дар оғоз сарқити чанде аз мавзӯъҳои барнома. дар рӯзи мубориза бо спид гирифторони ин вирус дар Тоҷикистон аз камбуди доруву бекорӣ ва муносибати бади ҷомеа шикоят мекунанд. вақте ки нафаҳмида будам, хеле тоқат карда натонистам. чанд бор даст ба худкушӣ задам. посбонони урдугоҳи занҳо ва фарзандони ҷангҷӯёни давлати исломӣ мегӯянд, ин урдугоҳҳо дар Сурия ба бомбаи соати ифротгароӣ табдил шуданд. زنان جنگجویان قانون‌های داعش را عملی می‌کنند و هر کسی را که قانون را رعایت نکرد می‌کشند. تو هم یاد بکن از من. در شهر کولاب در زادروز آوازخوان معروف و جوانمرگ کرامت الله قربان از او یاد کردند. صد افسوس که در بین ما نیستند، لیکن سیمای آن کس، آواز ناتکراری آن کس در دل و دیده مردم تاجیک جایگیر است. имрӯз 1 декабр рӯзи мубориза бо спид аст ки онро вабои асри 20 меноманд. як зани тоҷик ки барои сироят кардани дигарон ба ин вирус зиндонӣ шудааст, мегӯяд ҳоло зиндагии сахте дорад. мисли ин зан бисёри гирифторони спид дар Тоҷикистон аз камиву қимати дорувор, набуди кор ва бештар аз ҳама муносибати бад шиква мекунанд. созмони милали муттаҳид мегӯяд бо ин ки ҳоло ҷомеаи ҷаҳонӣ бо пандемияи коронавирус даст ба гиребон аст, мушкили гирифторони спид набояд фаромӯш шавад. гузориши Алишер Зарифӣ ва Шаҳлои Абдулло. вақте ки нафаҳмида будам, хеле тоқат карда натонистам. чанд бор даст ба худкушӣ задам. ин зан пас аз 2 моҳи раҳоӣ аз зиндон талош дорад ба зиндагии маъмулӣ баргардад. ӯ ба иттиҳоми сирояти вируси норасоии масунияти бадан ё спид ба дигарон ба 1 соли зиндон маҳкум шуда, баъдан афв шудааст. ҳоло бештар эҳтиёткор шудааст. бисёр мушкилӣ дорам. мисол айсда фикр мезанӣ мисолан беморӣ, баъд ягон ҷо коре ки хеле мисол шумо кори вазмин карда метавонӣ, ягон ҷо ки ягон мисол кор мекунӣ ки ягон каса зарал нарасонӣ, зарал нараса. вай аз рӯзҳои сахти сипарӣ намудааш дар зиндон нақл мекунад. ба гуфтааш сари вақт ба доруҳои лозима дастрасӣ надоштанд, ҳолон ки мегӯяд чунин беморон бояд сари вақт дору истеъмол намоянд. мисол 1 моҳ дар СИЗО будам, 3 моҳ дар чӣ будам, ҷода будам, ҳеч надидам. фақат ҳами як боре хеле як пачкаку чайку мухашар доро, бринҷ доро, чиза доро, амхали яктая ҳамаи беморо дар тақсим карданд. намояндагони созмонҳои ҷамъиятӣ мегӯянд вазъи гирифторони бемории спид дар кишвар нигаронкунанда аст ва ин гуна беморон ба дастгириҳои бештар ниёз доранд. рости гап, мо бояд ҳозир ҳама ҳиссагузор бошем ва пеш аз ҳама мақомотҳои давлатӣ барои ҷилавгирӣ намудани ин беморӣ дар байни ҷомеаи имрӯзаи мо бояд корҳои фаҳмондадиҳиро зиёд кунем ва дар баробари ин мо бояд сатҳи маблағгузориро маҳз барои чунин оилаҳо зиёдтар намоем. ба қавли намояндагони ин созмон, мубталоёни чунин беморӣ дар кишвар дар ҳоли афзоиш аст ва онҳо аз роҳҳои гуногун талош доранд кӯмаки худро ба беморон расонанд. мо тавонистем соли 2020 соли 2021 ба 100 нафар намояндагони гурӯҳҳои осебпазир аз ҷумла шахсоне ки бо ванемо зиндагӣ мекунанд хӯрока таъмин намоем. тӯли 3 моҳ ба онҳо мо тавонистем як лавозимоти хӯрока пешниҳод намоем ва мардум тавонист дар ҳамин 3 моҳ ақаллан каме ҳам бошад аз вазъи иқтисодии худро беҳтар намояд. дар вазорати тандурустии Тоҷикистон гуфтанд, табобат барои беморони спид дар беморхонаҳои кишвар ройгон буда, онҳо талош доранд бо анҷоми чорабиниҳои гуногуни давлатӣ зидди ин беморӣ мубориза баранд. вируси норасоии масунияти бадан ё спид бемории гузаранда буда, ба қавли пизишкон дар сурати бетаваҷҷӯҳӣ ё сари вақт табобат накардан паёмадҳои марговар дорад. бино ба иттилои расмӣ, дар Тоҷикистон беш аз 13800 нафарро ҳамчун гирифтори бемории спид сабт кардаанд. бо таваҷҷӯҳ ба он ки на ҳама аз бемории худ хабар медиҳад, ин омор метавонад бештар бошад. ва ёдовар мешавем ки як роҳи муҳими пешгирӣ аз гирифторӣ ба спид ва ҳам табобати саривақтӣ аз ин вирус муоинаи тиббӣ аст. табибон машварат медиҳанд ки ҳадди ақал соли 1 бор ҳар инсон аз ташхиси пурраи тиббӣ гузарад, аз ҷумла хун супорад, то аз вазъи саломатиаш огоҳ бошад.
савринисо ҷӯрабек ва ҳамсари маҳмадали ҳаид муовини собиқи раиси ҳизби мамнӯи наҳзати исломӣ мегӯяд ба ӯ иҷоза намедиҳанд ки ба дидори ҳамсараш ба зиндон биравад. мақомоти зиндонҳо гуфтанд ки ҳаид қоидаҳои рафтор дар зиндонро риоя накардааст, барои ҳамин аз ин ҳақ маҳрум шуд. дар бораи саргардониҳои хонаводаи ҳаид дар талоши дидор бо ӯ дар муҳлати қонунӣ мулло раҷаб юсуфӣ бо худи савринисо ҷӯрабекова ҳамсӯҳбат шуд. ما روز 24 نوامبر باید که شوهر ما میدیدیم و آخری داشتیم که ما را اجازه ندادن. راستی سبب پرسیدیم، سبب امروز نگفتن. سر ریاست رفتیم و یا عریضه را دادن که شما اجازتی درآمدن دارین. گشتیم آمدیم با پرسیدیم، گفتن نه ما اجازه نداریم. ترتیبات ویران کرد. ترتیبات ویران که نفهمیدیم چه خیلی ترتیبات ویران شده است. تا روزی 27 ما هیچ جوابی نگرفتیم. راستی آمدیم سر ریاست، اینجا باری اوجا میکنه، اینش باری وی. راستی بعد در آخر روز 27 پیش سرداری مؤسسه آمدیم و یا ما را فهماندن که همین خیلی ایری قانون چی بود سبب؟ ایری قانون ترتیباتی اگر مؤسسه را ویران کنی 6 ماه اجازتی با آخری نیست. حقیقتی نزدیکان و من پرسیدم چه خیلی ترتیبات ویران میکنن که مثلا 6 سال در همه جا هستن. ترتیبات برای هوای تازه نبرآمدن. کی گفت اینا به شما؟ سعید زاده رستم. نه اون وظیفه‌شون که وظیفه‌شون سرداری مؤسسه. سببش یعنی دلیلی که گفت شوهر شما به هواخوری نبرآمدن. هواخوری نبرآمدن. بعد کی به شما اجازه هواخوری داده میشد اصلا؟ بعدی 6 ماه. راستی من همه کوشش تلاش کردم، خواهش کردم که خیلی اقلا دور بینم یک بار که مثال سلامتی ما آدم چه خیلی که اجازه ندادن. ممکن نیست گفتن. راستی خواهشی ما رو به نتیجه ما که مثال همه آدم سلامتیش خوب هست نیسته، برای همه در تشویش هم هستیم. خیلی نگرانم که مثال نخود در 6 ماه یک بار ما را حقی دیدن نباشه که مثلا ما آدم ما ببینیم. آیا شما به حرفهای مسئولین بازداشتگاه که گفتن شوهر شما به خاطر به هواخوری نبرآمدن 6 ماه از حق هواخوری محروم شد راضی هستید یا که باور دارید؟ نه باور ندارم. برای چی؟ برای که مثال شوهر من 6 سال همونجا شیشته میدونه همه ترتیباتی همونجا را که مثال چی کار کنه نکنه. بعد و میدونست که ما روز 24 واخری داریم. انتظار بودم آدم مثال شب به روز ما هم همه حساب میکنیم که 6 ماه بود شوه یک بار ببینیم. مصاحبه کامل با سавринисо ҷӯрабекова ба зудӣ дар вебсайти озоди.орг ва ҳам канали озоди видео дар YouTube нашр мешавад. созмони нозири ҳуқуқи башар дар Сурия мегӯяд ки танҳо дар соли 2020 дар урдугоҳи Ал-Ҳал ки занон ва кӯдакони ҷангҷӯёни доиш онҷо нигаҳ дошта мешаванд 80 нафар кушта шуданд. нозирони урдугоҳ мегӯянд теъдоди зиёде аз онҳоро ҳамсарони ҷангҷӯёни доиш куштаанд ки мехоҳанд қоидаҳои гурӯҳи ифротиро нигаҳ доранд. дар Ал-Ҳал тақрибан 600 нафар занону кӯдакони тоҷик ҳам буданд. гузориши Садои Амрикоро аз ин урдугоҳ ҳамкорам Тоҳири Сафар тақдим мекунад. با ما گفتند بعد داخل بازار اینجا اردوگاه الحول در شمال و شرق سوریه نرویم. اردوگاهی که ده ها هزار زن و فرزندان جنگجویان داعش آنجا نگه داشته می شوند. مقامات می گویند بعضی از عائله‌های افراطیان مسلحند و فقط امسال در همین اردوگاه 79 نفر کشته شدند. با گفته مقامات جنگجویان اسلحه را پنهانی به اردوگاه وارد می کنند و قتل ها نیز کاری دستی زنان است که خود را پلیس داعش در اردوگاه می نامند. با وجود ادامه عملیات در داخل و اطراف اردوگاه و ضد داعش و گفته رزمندگان کرد مسئولان نظارت الحول ماه نیست که در این اردوگاه قتل یا کشتار نباشد. چند روز پیش گروه از خبرنگاران را کودکان جنگجویان داعش سنگباران کردند. زنان جنگجویان قانونهای داعش را عملی میکنند و هر کسی را که قانون را رعایت نکرد میکشند. بسیاری از زنان و کودکان بازداشت شده از سوریه و یا عراق هستند و بعداً از 57 کشور دیگر از جمله از تاجیکستان هم
سازمان ملل از این کشورها خواسته است شهروندانشان را از الحول و راش اردوگاه دیگری در شمال و شرق سوریه برند که در آن هم عائله‌های داعشیان را نگه می‌دارند. در راش افراطگرایان و خشونت کمتر بوده است، ولی در همین جا نیز کودکان خارجیان را سنگ و شیشه باران می‌کنند. ماه گذشته 16 خیمه را آتش زدند. زنان در راش وقتی صحبت با خبرنگاران فقط یک خواهش را تکرار می‌کنند و آن هم که می‌خواهند به خانه برگردند. من نمیخواهم دیگران مثل من خطا کنند و کودکانشان را به سوریه بیارند و بعضیشان هم هلاک شوند. من پشیمانم، بی‌نهایت پشیمانم. امیدوارم روزی به خاطر کودکانم به فرانسه برگردم. زنان در اردوگاه الحول ضمن صحبت‌های خودمانی از شرایط طاقت فرسای زندگی نقل می‌کنند و می‌گویند که در اینجا پسران 12 تا 14 ساله را از مادرانشان جدا کرده برای تربیت درست و رفع عقیده‌های افراطی به دیگر جای می‌برند. اکثر زنان و کودکان این اردوگاه‌ها سال 2019 بعد از آن تسلیم شدند که داعش شکست خورد و قلمروهای وسیعش در عراق و سوریه را از دست داد. از آن سال تا کنون مقامات از جامعه بین المللی کمک خواستند و گفتند این بازداشتگاه‌ها که جای اقامت مرد و زن و کودکان بی سرنوشت شده است به تدریج به بمب ساعتی افراطگرایی تبدیل می‌یابند. اگر کرامتالله قربان آوازخوانی معروف تاجیک زنده می بود امروزها 60 ساله می شد. او و چندی از همراهانش یکی از اولین قربانی های جنگ داخلی تاجیکستان شدند. در زادگاه کرامتالله شهر کولاب مراسم یادبود این ستاره هنر با حضور فرزندان آوازخوانش برپا شد که با ترانه و آهنگهایش در موسیقی استراده ملی سالهای 1980 رنگ و جلوه تازه بخشیده است. محمود جان رحمتزاده گزارش می‌دهد. خانواده و هواداران کرامتالله قربان آوازخوانی زنده یاد تاجیک در عرفه زادروزش به نزد نیم پیکره او آمده گل می‌گذارند. کرامتالله قربان 29 نوامبر سال 1961 در شهر کولاب به دنیا آمده است. از این رو در سطح ولایت ختلون و شهر کولاب 60 سالگی او را با جمع هواداران و خانواده‌اش جشن گرفتند. اگر عمر وفاگی میکرد امروز پدر بزرگوارم به 60 میدار آمدند. صد افسوس که در بین ما نیستند، لیکن سیمای آن کس، آواز ناتکراری آن کس در دل و دیده مردم تاجیک جایگیر است. اینجا یار و دوستان و هواداران کرامتالله قربان فیلم مستند آماده کرده او را تماشا دارند. اینچنین در این محفل فرزندان محمد رافع سرودهای بابای خود را بازخوانی میکنند. استادان کالج صنعت هم گفتند که بیشتری دانشجویان آنها با سبک او پیروی میکنند. در وقت تمرین و مشق‌های سرودخوانی دانشجویان کالج ما حتما از مکتب کرامتالله قربان مشق تمرین میکنند. 6 ماه پیش نیم پیکره کرامتالله قربان را بعد 29 سال کشته شدنش در کولاب پرده برداری کرده بودند. این نیم پیکره در نزد کالج صنعتی به نام کرامتالله قربان قامت افروخته است. کالج صنعت سال 1989 در کولاب تأسیس یافته و بعد یک سال مرگ کرامتالله قربان یعنی سال 1993 نام او را گرفته است. کرامتالله قربان سراینده مشهور تاجیک سال 1992 بعد بازگشت از توی عروسی با اعضای گروهش در یاون کشته شده بود. امروز هم صدای خوشنواز آهنگ‌های او خاموش نمی‌شود. مدت زندان ژورنالیست محمد یوسف اسماعیلов 3 ماه و 18 روز کم شده انتظار می‌رود که ماه اپریل سال آینده به آزادی برآید. حکمی که سال 2013 همچون نقارگیری مقامات محلی انتقاد شده است 10.5 سال زندان را پیش بینی می‌کند. دادگاه مسجد آن زمان گفت که اسماعیلov را برای طمع‌جویی و قلابی حبس کردند. اخبار آزادی اینجا به پایان رسید. سپاس که با ما بودید. خبر و گزارش و ویدیوی بیشتر در وبسایت azadi.org و صحیفه های ما در یوتیوب و فیسبوک.